you talk about the environment and it could be something else. Thank you for taking the easy part. All right, I would hate to. I think Peter mentioned this as well. Well, Phuket, of course, knows that learning is not about a classroom. It's not about a specific skill or a language. It's about many things. And what many students don't realize when they come to university, probably because the way they've been taught and pushed through tutorial schemes and exams, is that it's much, much bigger. And unfortunately, students get to university and many of them do not, they take maybe 1 year to realize that it's much, much more than learning some letters and some words and passing exams. University is about learning about yourself, and any good student will learn so many different things at university. I'm not just talking about sports and free time activities and making friends, but I'm talking about learning many other different subjects, and more importantly, learning about where they want to go next. Because university is not the end of the line, the university is the beginning. And translate that and I'll continue. Okay. It's very touching that I really lost. Now I'm kidding. จันเดวิดก็บอกว่าก็มีความสำคัญหลายๆอย่างแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนมหาลัยก็จะเป็นบางคนนึกว่าเรียนมหาลัยแล้วมันจบไปแค่นั้นจริงไม่ใช่มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง just the beginning of your life. If we take, for example, one of the cheerleaders who was dancing before, one of the males, Nongkop, the leader of the cheerleader group, he was my student for 4 years. He was one of in the first group of students on the IBEC program, and as soon as he finished, he wanted to be a flight attendant, like many of our students do. And like many of our students, he is a flight attendant for Qatar, his dream job. And he's a good example when I ask him to come back and speak to students of somebody who will show the students that university is about thinking about the future and the next step. It's about preparing for the workplace, preparing for the community, preparing yourself for family life, for work life, for every life. And I think what we try very hard to do in DPUIC, not just the foreign teachers but the Thai teachers, is let students recognize that this is not the end, it's not a means to an end, it's the beginning. It very much is the beginning. And that's what life's about. And that's what Thailand's going through at the moment. Thailand's at a point where it has to start looking out and not being Gobnaikala. And the students who come very often are Gobnaikala. They think they're going to finish and they think they're going to get a job. It's not about that. It's about looking out. And unfortunately for non-native English speakers, English is possibly the quickest ticket to get out and to get around the world, and also to work in Thailand. Not just to work overseas, but to work in Thailand, as Phuket said. You need English, and I'm sorry, and I feel guilty for teaching English, as I apologized to my students only last week. I'm very sorry that you have to learn English, but it's a fact of life. So take it as a great opportunity and see it as the starting point to the life that comes during and after university. I bet you can't remember that. That's a very long. I don't think you can remember all of that. Anyway, จันเดวิดก็บอกว่าเราก็ต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่งั้นเราก็เหมือนเป็นกบในกะลาจันเดวิดจะแบบมีคำพังเพยเยอะมากเลยนะครับบางทีก็งงมากว่าไปเรียนจากไหนนะครับบอกว่าคือการเรียนภาษาอังกฤษทำให้เราออกนอกกะลาออกไปทำอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าการทำงานที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ในต่างประเทศในประเทศก็ด้วยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็สำคัญแน่นอนซึ่งตรงนี้ครูเพชรก็ได้พูดในตอนต้นใช่ไหมครับเรื่องของการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองไปสู่ข้างนอกต่างประเทศด้วยหลายอย่างด้วยใช่ไหมครับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษก็ย้ำอีกทีนะคะเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานนะคะคือปัจจุบันนี้หน่วยงานห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาใช้คือเขาเวลามีตำแหน่งว่างเนี่ยคนมาสมัครแบบหลายร้อยอะค่ะนะครับซึ่งมันเสียเวลาในการคัดคนนะคะเดี๋ยวนี้เขาเล่นประกาศเลยว่าสัมภาษณ์เป็นอังกฤษคือคัดทิ้งเลยใครพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องมาสมัครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่ที่หน่วยงานที่เราได้ทำคือกรมส่งเสริมการส่งออกซึ่งเป็นหน่วยงานราชการนะคะทุกวันนี้เนี่ยครูเคสก็ใช้วิธีประกาศแบบนี้ออกไปเหมือนกันว่าใครสนใจจะทำงานกับครูเคสเนี่ยให้มาสัมภาษณ์ด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษคือเอาสกรีนออกไปเลยคนที่พูดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถือว่ามันจำเป็นแล้วนะคะโอ้เยี่ยมเลยนะครับก็เราก็ได้ฟังมาพอสมควรเรื่องของความสำคัญภาษาอังกฤษการฝึกเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวจะลองมาคุยถึงเรื่องของหลักสูตรนานาชาติของเรานิดนึงนะครับให้เริ่มจากที่จันฝุ่นก่อนนะครับจันฝุ่น
ดูแล2หลักสูตรนะครับ ครับผม เริ่มจากตัว hospitality and tourism หน่อยว่าตรงนี้เขาเรียนอะไรกันครับการท่องเที่ยว ผมขออนุญาตพูดรวมกันไปเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่าทั้ง2หลักสูตรที่ผมดูแลนะครับก็คือ Hospitality and Tourism Management กับ International Business นะครับทั้ง2โปรแกรมเนี่ยนะครับนักศึกษาจะได้รับบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับหรือว่า Bachelor of Business Administration นะครับแต่ว่าจะแยกสาขาออกไปเป็นการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว แล้วก็ธุรกิจระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้ง2หลักสูตรเนี่ยนะครับเราก็จะมีจุดเด่นที่เราเป็นการผสมผสานนะฮะความรู้ทางธุรกิจภาษาแล้วก็การให้บริการเนี่ยแล้วก็ตลอดจนเรามุ่งเน้นที่นโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะ put learning into practice นะครับคือมุ่งนำความรู้สู่ปฏิบัตินะครับในชั้นเรียนเนี่ยนอกจากจะได้เรียนหนังสือในทางทฤษฎีแล้วได้โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนแล้วนะครับเราก็ยังมีการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโปรเจกต์ต่างๆที่มีในห้องนะครับการทำรายงานกลุ่มค้นคว้าเพื่อจะให้เกิดความสมานสามัคคีกันในชั้นเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เรายังมีการให้นักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะหลักสูตรการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนะครับที่มหาวิทยาลัยของเราก็มีโรงแรม DPU Place นะครับซึ่งเป็น Training Hotel เป็นโรงแรมสำหรับฝึกงานนะครับแล้วก็จะให้นักศึกษาในหลักสูตรเนี่ยไปฝึกงานจริงด้วยนะครับมีคนพักจริงๆแต่ก็มีคนพักจริงๆด้วยข่าวว่า นะค เต็ รับ มเกือบตลอดเลยครับผมเต็มตลอดถ้าจองล่วงหน้าก็ติดต่ออาจารย์คมได้ตลอดนะครับผมจุดเด่นประการที่2เนี่ยคืออาจารย์ในหลักสูตรนะครับก็จะมีประสบการณ์ความรู้หลากหลายนะครับบางท่านเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินนะครับบางท่านก็เป็นมัคคุเทศก์มาก่อนนะครับก็จะถ่ายทอดประสบการณ์ แล้วก็จะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาในชั้นเรียนนะฮะอย่างที่3นี่คือบรรยากาศในชั้นเรียนเหมือนที่ครูเคสก็พูดไปแล้วหรือว่าอาจารย์เดวิดก็พูดไปแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความเป็นนานาชาตินะฮะก็จะมีนักศึกษาต่างชาติ70-30นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของเรามีพันธมิตรทางการศึกษานะครับกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเช่น SHML ที่อาจารย์ปีเตอร์ได้ให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับนักศึกษาก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็สามารถโอนเนกฤษเพื่อจะกลับมาจบการศึกษาในเมืองไทยได้ด้วยนะครับซึ่งในระหว่างที่ศึกษาที่ต่างประเทศนั้นเนี่ยก็จะได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะคะได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศความเป็นนานาชาติมากขึ้นด้วยนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์ผมครับเฉพาะหลักสูตรinternational business นี่ผมคิดว่าโหถ้าจะเยี่ยมเลยถ้าครูเคสจะให้เกียรติมาเป็นเลคเชอร์สักครั้งหนึ่งด้านเนี่ยนะครับเป็นเยี่ยมเลยจากผู้แทนจากทาง DEP เรียกว่า DEP ใช่ไหมครับเป็นกลุ่มเสริมนะครับก็จะเยี่ยมมากเลยนะครับ Now David tell us about IBEC program เดี๋ยวให้อาจารย์เดวิดเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับว่าหลักสูตร English for Business Communication หรือว่าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจนี่เขาเรียนอะไรกันนะครับ Tell us about the IBEC program. Very often people will ask me, clearly they say, what is the IBEC program or what? Usually they say, what do you teach? Yes. And it's very difficult for me to answer because normally they expect me to say, they say, oh, sonภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ and I'm like,ใช่ครับ but that's not true. I'm not going to talk about what we teach on IBEC. Of course, we cover all the skills of English and we cover different content courses. But in answer to the question that people ask me, what do you teach? It's difficult because I want to say, well, we try to teach students about elements of culture from different countries. We try to teach them that there is a lot going on. And number one, if somebody asks me what I teach, I say I teach confidence. And I would hope that nearly all of my teachers would say we teach confidence. And I think I could tell you that we teach English language, English listening, etc. We do that. อาจารย์เดวิดบอกว่าเวลาคนถามว่าสอนอะไรเนี่ยคนมักจะคิดว่าจะสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมบอกว่าอันดับแรกเลยคือเรื่องของความมั่นใจ confidence. Okay. It's something which is the number one. And if you look at all of our successful students, they are the students who have had the belief, which I think has been enforced by teachers as well, not just myself, but many others, who have said, come down.
not just English, but whatever your dream is, you can do it. And luckily, they've continued with that. And some students fail, but that's how it goes. I think it's about confidence. It's about looking at the world, and it's about looking at everything that you see and communicating using English. So what we try to do is try to take away this idea that they're learning English. They're not. English is not a discipline. It's a means of communication, just like waving or speaking in any language. It's about learning about different cultures, and when you learn about different cultures, you learn about your own culture. You see the gaps, you see where you can make improvements, you can see where Thailand stands, where you stand. And more importantly, you learn about confidence, and you learn to go for what you want and do what you want. Because I firmly believe that anybody can die. ไม่ต้องเรียนที่จุฬาที่ธรรมศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษจริงๆแล้วก็เรียนที่ประเทศอังกฤษก็ไม่ดีแล้วเลย You don't learn culture, you don't learn too much. If you learn here on an international program, and like we said before, you want to learn, you believe you can do it, and you give it a go, you can come alive with that. That's what we teach on IBEC. อาจารย์เดวิดก็พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นด้วยนะครับซึ่งครูเค้กก็ได้พูดในประเด็นนี้ไว้ตอนก็เหมือนกันเรื่องของการที่จะไปสู่ต่างประเทศต่างๆครูเค้กครับตรงเรื่องของวัฒนธรรมตรงนี้เราสามารถสอดแทรกไปยังไงได้บ้างเวลาเราสอนนักเรียนนะครับเรื่อง culture คือจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์เดวิดพูดเลยนะคะว่าการเรียน communication มันคือการเรียนการสื่อสารนะคะการสื่อสารที่พูดให้เข้าใจง่ายๆคือว่าเราคิดอะไรในหัวเราต้องการให้เพื่อนของเราเนี่ยมันเข้าใจในสิ่งเดียวกันนะคะฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านเนี่ยลองถามตัวเองสิว่าบางทีเรามีปัญหากับเพื่อนไหมเช่นอธิบายแล้วทำไมมันไม่เข้าใจวะเนี่ยนะคือว่าอธิบายถ้าใจทำไมไม่เข้าใจนั่นแสดงว่าไอ้ภาพที่อยู่ในหัวเราเนี่ยหนึ่งมันเลอะเลือนก่อนนะคะสองอาจจะภาพชัดนะแต่ว่ากระบวนการส่งภาพเนี่ยไปให้หัวเพื่อนเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดแล้วมันเบลอเพราะฉะนั้นไอ้ผู้รับสายคือเพื่อนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเอกจะพูดว่าอะไรนะคะปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำในสังคมไทยนะคะเราจึงมีการทะเลาะเบาะแวงกันนี่เราพูดแค่เฉพาะคนไทยสื่อสารกับคนไทยยังมีปัญหาขนาดนี้ลองคิดดูว่าคนไทยสื่อสารกับคนต่างชาติซึ่งคนต่างชาติแต่ละคนเนี่ยจะมีแบ็กกราวด์นะคะจะมีพื้นเพซึ่งแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าคนแต่ละชาตินั้นคิดอ่านอย่างไรนะคะบางทีสิ่งที่เราพูดไปฝรั่งอาจจะไม่เก็ตอะไรเลยก็ได้ก็เราพูดทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจอย่างไรเพราะฉะนั้นเราควรจะส่งสารหรือส่งเมสเซจเนี่ยไปให้เขาอย่างไรโอเคเยี่ยมเลยนะครับพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมแล้วอาจารย์ขุนที่หลักสูตรนานาชาติเราก็มีนักเรียนต่างชาติอยู่พอสมควรใช่ไหมครับมีจากที่ไหนบ้างตอนนี้ก็จะมีมาจากเบลเยียมนะครับอเมริกาแล้วก็จากเซาท์แอฟริกาแล้วก็มีนักเรียนภายในเอเชียเช่นประเทศจีนนะครับก็จะมีจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันคือเนื่องจากมีความหลากหลายของเชื้อชาติเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ความหลากหลายของวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งนักเรียนในหลักสูตรเนี่ยนะครับเมื่อเข้ามาอยู่รวมกับนักเรียนในชาติต่างๆเนี่ยวิธีการสื่อสารอย่างที่ครูเคนบอกคือต้องพูดยังไงกันให้เข้าใจนะครับเพื่อที่จะสร้างความสมานสามัคคีกันในชั้นเรียนหรือความช่วยเหลือกันต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเหมือนเป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งให้กับนักศึกษาเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาเจอผู้คนมากหน้าหลายตามากหน้าหลากหลายวัฒนธรรมอยู่แล้วด้วยก็น่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนต่อไปครับขอบคุณนะครูเคนนะผมพบว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยผมเองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริการะยะหนึ่งออสเตรเลียระยะหนึ่งผมก็เจอคนหลายประเทศหลายวัฒนธรรมบางครั้งนี่สื่อสารไม่เข้าใจเยอะนะครับอย่างบางชาติพวกง่ายๆเลยว่าอย่างชาวตะวันตกเวสเทิร์นเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีความตรงมากเขาจะบอกแล้วก็เช่นถ้าเขาต้องการจะบอกอะไรเขาจะบอกเลยว่าเขาจะบอกสิ่งนี้เราก็อธิบายว่าทำไมแต่บางทีคนเอเชียก็อาจจะอ้อมไกลมากเลยจนมาถึงข้อสรุปซึ่งก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรเสียแต่ว่ามีความต่างมากบางครั้งเราต้องมีการปรับตัวนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเจอเพื่อนวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมก็สุภาพมากบางครั้งก็เราก็ต้องคุยอยู่นานกว่าจะเข้าใจว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่อาจารย์ฝุ่นกับครูเพชรพูดมานี่ก็สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับ